हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। स्वागत है तुहाडा अपने पंजाबी चैनल पंजाबी ज्ञान प्रकाश से। उम्मीद है तुसीं सारे सब ठीक ठाक होवोगे। अज का जो सैशन है अपना करंट अफेयर के बारे है, जिस आप 8 अप्रैल तो लैके 16 अप्रैल तक के जिन्ने हुण तक के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ ने उन्होंने कवर करांगे। तुहाडे बहुत सारे एग्जाम है जो आने वाले समय के आने वाले ने, जिस तरह नायब तहसीलदार का है या होर भी बहुत तरह के जो स्टेट गवर्नमेंट के सेंटर गवर्नमेंट के एग्जाम ने, उन्होंने तैयारी मुख रखते हुए करंट अफेयर की तैयारी करनी बहुत जरूरी है। इसलिए तुहाडे लई 140 जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ ने एक ही वीडियो में तुहानूं सारा पंजाबी में दस्सिया जाऊगा कि खबर की है तो सवाल किवें ने। हाँ जी दोस्तों, आप शुरू करते हैं करंट अफेयर। जो पहला करंट अफेयर है 7 अप्रैल को वर्ल्ड हैल्थ डे मनाया गया। ये जो 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ जो वर्ल्ड हैल्थ असैंबली है उन्होंने मनाने का फैसला किया हर साल 7 अप्रैल को। तो इस साल का जोड़ा इसका थीम है आवर प्लैनेट आवर हैल्थ। उस तो अगली जो न्यूज़ है वो है झारखंड सैलीब्रेट शाहरुल फेस्टिवल। 4 अप्रैल को उन्होंने शाहरुल फेस्टिवल मनाया। दिस इज फेस्टिवल सैलीब्रेटेड बाय ट्राइबल कम्यूनिटी ऑफ सरना रिलीजन। उत्थों जी ट्राइबल जी कम्यूनिटी वो मनाती है। तो इस की है कि उन्होंने जोड़े रुख ने जो ट्री ने उन्होंने वर्शिप करते हैं। इस आप देखते हैं झारखंड के सीएम ने इस टाइम हेमंत सोरेन जी, तो जोड़े राज्यपाल ने गवर्नर ने उन्होंने रमेश बेस। अगली जी न्यूज़ वो यही कि जोड़े सर्बिया के प्रेजिडेंट सी अलेक्जेंडर वुसिस उन्होंने दोबारा चुन लिया गया है। उन्होंने यह तीसरा कार्यकाल होएगा। तमिलनाडु सीएम MK स्टालिन, जोड़े तमिलनाडु के हम सीएम ने MK स्टालिन, उन्होंने कावल उत्थवी ऐप जो शुरू किया है उत्थों की पब्लिक के लिए। वो इस तरह का ऐप है कि जो किसी को कोई एमरजेंसी होएगी तो उत्थे अपना जो लोकेशन और पुलिस नाल सीधी शेयर कर सकता है। इस टाइम जो तमिलनाडु के सीएम ने MK स्टालिन ने तो गवर्नर RN रवि। DCB बैंक जोड़े उन्होंने जोड़े MD एंड CEO ने मुरली M नटराजन, उन्होंने 10 ईयर जो RBI वालों द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वालों अगले 2 सालों लिए वधा दिता गया है। 29 अप्रैल 2022 तो लैके 28 अप्रैल 2024 तक। वो 2009 तो उस MD ने इस बैंक के DCB बैंक के। यूनियन बैंक ने अपना ऐप लॉन्च किया है यूनियन नैक्सट। तो उन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है संभव फॉर द करंट फाइनैंशियल ईयर विद एन इन्वेस्टमेंट आउटले ऑफ अराउंड 1000 करोड़। 1000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट का अनुमान लगाया है उन्होंने कि इन्वेस्टमेंट होर करवाने वास्ते बैंक के। तो अपना जोड़ा उन्होंने बिजनेस है 50% जो बिजनेस है उसनों उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लैके आने लई। ADB बैंक है जी एशियन डेवलपमेंट बैंक, उन्होंने फाइनैंशियल ईयर 2023 वास्ते जो इंडिया का जो GDP है वह एक्सपैक्ट जो लगाया है उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि वह 7.5% रहूगी तो 2023 के 8% रहूगी। इस तरह के क्वेश्चन हर बार जरूर आते हैं कि जो ADB बैंक ने इंडिया का जो GDP है वह कितना प्रोजेक्ट किया है उन्होंने 2022 भाव की फाइनैंशियल ईयर 2023 वास्ते 7.5% 7.5% तो 2023 वास्ते 8%। जी ADB बैंक यदा हैड ऑफिस है फिलीपाइंस के मनीला के, तो 1966 के ये जो बैंक है शुरू होएगी। इंडियन गवर्नमेंट ने सेमीकॉन इंडिया एडवाइजरी कमेटी बनाई है, इंकलूड द टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल। वो इंडस्ट्री के नाल रिलेटिड जोड़े लोग उन्होंने भी एक्सपर्ट ने उन्होंने भी लिया गया है। मिनिस्टर ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड IT अश्विनी वैष्णव वो इस कमेटी के हैड होंगे। तो जोड़े कन्वेनर ऑफ द MIT विल बी द सैक्रटरी ऑफ द इलैक्ट्रॉनिक्स एंड IT डिपार्टमेंट दे। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर वालों टैंपल 360 पोर्टल लॉन्च किया गया है, तो जो उन्होंने जो एम है ऑनलाइन दर्शन सारे टैंपल का
ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਲ ਨੇ, ਫੇਮਸ ਟੈਂਪਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਫॉर ਕਲਚਰ ਨੇ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵੇਰੀਐਂਟ XE। ਇਹ ਹੀ ਵੇਰੀਐਂਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 19 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ। ਓਮੀਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ BA.1 BA.2 ਦਾ ਇਹ ਮਿਊਟੈਂਟ ਹੈ। 31st ਸਰਵਸਤੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਾਮਦਾਸ ਮਿਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਨ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਕੈਟਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਐਂਡ ਡੇਅਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ UN ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ MP ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਲਨ ਮਸਕ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ 9.2% ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਹੈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਰਿਫਾ ਜੌਹਰੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਮੇਲੀ ਦੇਵੀ ਜੈਨ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ 2021 ਦਾ। ਜੋ ਰਿਚੈਸਟ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਫੀਮੇਲ ਬਿਲੀਅਨਰ 2022 ਦੀ ਜੋ ਲਿਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫੋਰਬਸ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੀਸ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਜੋ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਂਡ ਪੀਸਫੁਲ ਫਿਊਚਰ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਐਂਡ ਪੀਸਫੁਲ ਫਿਊਚਰ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੋਰਟਸ ਡੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 1896 ਵਿੱਚ 1896 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਓਲੰਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਐਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਸਪੋਰਟਸ ਫॉर ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪੀਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜੋ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜੋ ਏਮ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੇਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਜੋਤਿਰਾਦਿਆ ਸਿੰਧੀਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ADB ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ GDP ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 22-23 ਵਾਸਤੇ 7.5%। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 2023 ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਅਨਵੀਲ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਫॉर ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 23, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨਚੇਂਜਡ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, 4% ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਹੈ 3.35% ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ, ਅਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ RBI ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਂਤਾ ਦਾਸ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ GDP ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਮੋਨਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ, ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ 23 ਵਾਸਤੇ 7.2% ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7.8% ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ $100 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਝੁੰਝਨੂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਤਨ ਜੀ ਬਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬਲੈਕ ਵੂਮੈਨ ਜੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਡਗਾਸਕਰ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ CDRI ਜਿਹੜੀ ਕੋਆਲੀਸ਼ਨ ਫॉर ਡਿਸਾਸਟਰ
ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ 30th ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਪਰ 30ਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਡਗਾਸਕਰ, ਜਿਹਨੇ CDRI ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। CDRI ਦਾ ਜੋ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਲਿਬਨਾਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਬਨਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ PM ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰ ਮਿੱਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ O ਹੈਨਰੀ ਅਵਾਰਡ 2022 ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮਦੁਰਾਈ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਟੈਂਪਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਚਿਤਰਾਈ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਅਹਿਮਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ PM ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ, ਜਿਹੜਾ NCW ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਂਟੀ ਹਿਊਮਨ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਸੈੱਲ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਏਮ ਹੈ, ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਇਨ ਟੈਕਲਿੰਗ ਹਿਊਮਨ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ, ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਮੰਗ ਦਾ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਗਰਲਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ ਨੇ ਐਂਟੀ ਹਿਊਮਨ ਟਰੈਫਿਕਿੰਗ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ 4C ਰੋਕਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਗਾਓਫਿਨ 3, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਗਵਾਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਾਓਫਿਨ 3 ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਜਿੰਗਵਾਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੈ ਅਤੇ AIIB ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7500 ਕਰੋੜ ਲੋਨ ਗੁਜਰਾਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਿਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ CRPF ਸ਼ੌਰਯ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। DRDO ਨੇ ਸੋਲਿਡ ਫਿਊਲ ਡਿਟੈਕਟਡ ਰੈਮਜੈਟ SFDR ਸੋਲਿਡ ਫਿਊਲ ਡਿਟੈਕਟਡ ਰੈਮਜੈਟ ਬੂਸਟਰ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਜੋ SpaceX ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਐਲਨ ਮਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ SpaceX ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਨਿੱਜੀ ਯਾਤਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਉਹ ਅੰਤਰਿਕਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਗਾਈਡ ਨੇ, ਜੋ ਐਸਟਰੋਨੌਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਨੈਸਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਖੀ ਹਰੀਸ਼ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਦਾ ਮੈਵਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ। 2022 ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਵਿੰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਂਬਰ ਬ੍ਰੇਕਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਕੈਮਾਲੂਪ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐਂਬਰ ਬ੍ਰੇਕਨ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਸੀ ਕੈਮਾਲੂਪ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਵਰਲਡ ਪ੍ਰੈਸ ਫੋਟੋ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ 2022 ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੋਰਬੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਾਧਵਪੁਰ ਗੇੜ ਮੇਲੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਾਧਵਪੁਰ ਗੇੜ ਮੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਰਬੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜੀ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਡਲ ਝੀਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਅਨੋਖੀ ਸਾਂਝਦਾਰੀ ਅਧਵਾਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਟਾਟਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰ ਐਪ ਟਾਟਾ ਨਿਊ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਦ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਪਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੀਨ ਦੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਗਾਓਫੇਨ 3 ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਓਪਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਟੋਟਲ 10 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਗੋਲਡ, 4 ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ 3 ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਸਨ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਓਪਨ ਬਾਕਸਿੰਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 2022 ਟੋਟਲ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇ 10, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਗੋਲਡ, 4 ਸਿਲਵਰ ਅਤੇ 3 ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਟੋਟਲ ਜੋ ਵਿਨਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 2000 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ 1000 ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 500 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ 130 ਪਾਰਟੀਸਪੈਂਟ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 74 ਮੈਨ ਅਤੇ 56 ਵੂਮੈਨ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਜੋ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗੋਲਡ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਚੋਪੜੇ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਨ ਸੁਮਿਤ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 75 ਕਿਲੋ ਵੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ। ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਅਮਿਤ ਪੰਘਾਲ ਨੇ, ਮੋਨਿਕਾ ਨੇ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੇ, ਪੂਜਾ ਨੇ, ਭਾਗਿਆਵਤੀ ਨੇ, ਕਾਚਰੀ ਨੇ। ਸਾਊਥ ਸੈਂਟਰਲ ਰੇਲਵੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸੌਰਵ ਗੋਸਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸ ਡਬਲ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ 2022 ਦਾ WSF ਵਰਲਡ ਡਬਲ ਸਕੁਐਸ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੈਸਗੋ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ 11-6 11-8 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪੇਅਰ ਨੇ ਗਲੈਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਰਲਡ ਡਬਲ ਸਕੁਐਸ਼ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। DRDO and Indian Army successfully test-fired a new variant of the Pinaka rocket system at Pokhran firing range. DRDO ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਨਾਕਾ ਰਾਕਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੋਖਰਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫਰੈਡਰਿਕ ਸੈਮੂਅਲ ਹੈਨਮੈਨ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1755 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਡੇ ਦੀ ਡੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਾਇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਟ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੇਜ਼, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਰਹੋ। ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ, RBI ਇੰਪੋਜ਼ਡ ਪੈਨਲਟੀ ਆਫ 93 ਲੱਖ। RBI ਨੇ 93 ਲੱਖ ਜੋ IDBI ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਪੈਨਲਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ KYC ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮ ਸੀ, ਨੋ ਯੂਅਰ ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜੇ ਨੋਰਮਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਈਕਲ ਸ਼ੂਮਾਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਰੇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਰਥੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਫਾਰਮੂਲਾ 1 ਰੇਸ F1 ਰੇਸ ਦੇ 2022 ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਚਾਰਲਸ ਲੈਕਲਸ। ਫਰਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ, ਫਰਾਰੀ ਅਤੇ ਮੋਨਾਕੋ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਬੋ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਲਬੌਰਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੇਸ ਹੋਈ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ 22 ਨੂੰ। ਚਾਰਲਸ ਨੇ ਇਹ ਰੇਸ ਜਿੱਤੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਰਜੀਓ ਪਰੇਜ਼, ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ ਰੇਸਿੰਗ ਟੀਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਥਰਡ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ ਜਾਰਜ ਰਸਲ, ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਸੀ। NTC ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਗਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 20ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕੇ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਾਰ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਫੋਰੈਸਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਈਗਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ NTCA। ਜਿਹੜੇ IT ਦੀ ਮੇਜਰ ਕੰਪਨੀ ਇਨਫੋਸਿਸ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਲ ਰਾਇਸ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਇਲ ਰਾਇਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ
ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਐਰੋਸਪੇਸ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬੈਂਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹਾਈ ਐਂਡ R&D ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫਰੋਮ ਇੰਡੀਆ। ਕਿ R&D ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ। ਇਨਫੋਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੀਆ ਜੈਦੌਨ, ਉਹਨੇ DGC ਲੇਡੀਜ਼ ਓਪਨ ਐਮੇਚਿਓਰ ਗੋਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਗੋਲਫ ਦੀ। ਅਤੇ ਗੋਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਸਿਸਟਰ, ਐਲਡਰ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ 13 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰੀਆ ਜੈਦੌਨ ਨੇ DGC ਲੇਡੀਜ਼ ਓਪਨ ਅਮੇਚਿਓਰ ਗੋਲਫ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਫ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਦ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਲਾਂਚ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਫਸਰ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਏਅਰਪੋਰਟ ਐਜ ਵੈਨਿਊ ਫਾਰ skilled artisans of the region to encourage and provide the right opportunity to the talents of the women artisan and craftsmen। ਜਿਹੜੇ ਵੂਮਨ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ AAI ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਫਸਰ। ਦ ਨਾਵਲ ਟੰਬ ਆਫ ਸੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪਹਿਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਨਾਵਲਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸਟੀਜੀਅਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਵਾਰਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਸੀ ਰੌਕਵੈਲ ਨੇ, ਅਤੇ 50,000 ਪਾਊਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਡਾਇਸੀ ਰੌਕਵੈਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਨਾਵਲਿਸਟ ਨੇ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਸ਼੍ਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ICCR ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਫਾਰ ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ, ICCR ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਫਾਰ ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਲਾਂਚ ਇੰਡੀਆ ਅਲੂਮਨੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਪੋਰਟਲ ਫਾਰ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਨ ਦਾ ਓਕੇਜ਼ਨ ਆਫ ਇਟਸ 72nd ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡੇ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਹੈ ਕਲਚਰਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲੂਮਨੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 72nd ਮਤਲਬ 72ਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ICCR ਦਾ। 2024 ਦਾ ਜਿਹੜਾ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਏਗਾ, 2024 ਦਾ T20 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਉਹ ਵੈਸਟ ਇੰਡੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਐਸਟਰੋਨੋਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲੈਕਸੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ HD1। ਜਾਪਾਨ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਡਿਸਕਵਰਡ ਦਾ ਮੋਸਟ ਡਿਸਟੈਂਟ ਗਲੈਕਸੀ HD1, ਜਿਹੜੀ 13.5 ਬਿਲੀਅਨ ਲਾਈਟ ਈਅਰ ਅਵੇ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, UPSC ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਨੋਜ ਸੋਨੀ। UPSC ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਸੋਨੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਸੀਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ BSF ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਟੈਂਕ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ M ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਨੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਟਕ ਅਕਾਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਐਂਡ ਲਲਿਤ ਕਲਾ ਅਕਾਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ CM ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ 1064 ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਲਤਾ ਦੀਨਾਨਾਥ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਅਵਾਰਡ।
ਜਿਹੜਾ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਦੀਨਾਨਾਥ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 80th ਡੈਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਪਰਪਸ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਡਰਾਮਾ, ਆਰਟ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਟਰਸਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਦੀਨਾਨਾਥ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਪੇਸ ਫਲਾਈਟ ਜੋ ਹੈ ਯੂਰੀ ਗਾਰਗਨ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਸਪੇਸ ਜਰਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ 1961 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੇਸ ਜਰਨੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ UN ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਸਪੇਸ ਫਲਾਈਟ ਮਨਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। IIT ਮਦਰਾਸ ਨੇ ਫਸਟ ਪੋਲੀਸੈਂਟਰਿਕ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਨੀ ਜਿਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਦਮ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੁਟਨੇ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਘੁਟਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਸੈਂਟਰਿਕ ਪ੍ਰੋਸਥੈਟਿਕ ਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ CM ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਹਿਮਾਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 56ਵਾਂ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਇਟ ਹੈ ਨੀਲਾਮਣੀ ਫੂਕਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 11 ਲੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨੀਲਾਮਣੀ ਫੂਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਇਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸਾਮ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਇਸਮ ਗੋਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਸਾਮ ਵੱਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਹੈ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਸਟੇਟ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ SECI ਬੋਲਦੇ ਹੈ ਸੈਕੀ ਸਟੇਟ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਇੰਡੈਕਸ, ਉਹਦਾ ਰਾਊਂਡ 1 ਦੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 6 ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਛੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਡਿਸਕੌਮ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਐਨਰਜੀ ਅਸੈਸ, ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਕਲੀਨ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ, ਐਨਰਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਸਸਟੇਨੇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਨਿਊ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਫਸਟ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਾਰਜ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜੋ ਸਮਾਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਗੋਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਜੋ DRDO ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਜੋ ਟੈਸਟ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਵੈਪਨ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਵੈਪਨ, ਨਾਮ ਹੈ ਉਸਦਾ ਹੈਲੀਨਾ। ਗਾਈਡਡ ਮਿਸਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਖਰਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹੈ, ਪੋਖਰਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ALH ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਈਟ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈਲੀਨਾ ਐਂਟੀ ਟੈਂਕ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਫਲ ਪਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ICC ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਨ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਫਸਟ ਨਾਮ ਲਿਆ ਗਿਆ ਮੈਨ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਮੰਥ ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ,
ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਸ ਰਨ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੈਚਲ ਹੈਨਸ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ KVGB, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਪਣਾ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰੀ ਸੰਪਤ 1111 ਸਕੀਮ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰੀ ਸੰਪਤ 1111 ਸਕੀਮ। ਕਿਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ? KVGB, ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ ਨੇ। ਉਸ ਜੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 1111 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 5.7% ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲੂਗਾ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਜੇ 6.2% ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਮਿਲੂਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ 10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ 1111 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਇਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਮਿਲੂਗਾ ਜੋ ਬਾਕੀ ਆਮ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੋ IPL ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੇ ਰਵਿਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਰਿਟਾਇਰ ਆਊਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਊਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੌਥੇ ਪਲੇਅਰ ਐਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਪਲੇਅਰ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। IPL ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਸਟ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਦੇ ਰਵਿਚੰਦਰਨ ਅਸ਼ਵਿਨ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਫ ਮਦਰਹੁੱਡ ਡੇ, NSMD ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੇਫ ਮਦਰਹੁੱਡ ਡੇ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਜ਼ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ UN ਹੈ, ਜੋ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੇ US ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 2+2 ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। 2+2 ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮੰਤਰੀ S ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਸੀ, ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? S ਜੈਸ਼ੰਕਰ, ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ US ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ ਐਂਟਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਨੇ ਲਿਓਡ ਆਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਵ 2 ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਤੇ 2 ਹੀ ਜਿਹੜੇ US ਦੇ ਮੰਤਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 2+2 ਮਿਨਿਸਟਰਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੇ US ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਆਰਚਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਟ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵੂਮਨ ਆਰਚਰੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ। ਜਿਹੜੀ QS ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 2022 ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ QS ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਫਸਟ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ US ਦੀ ਮੈਸਾਚੁਸੇਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ MIT ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਆਕਸਫੋਰਡ UK ਦੀ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ USA ਦੀ। ਇਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਸਟ ਮਤਲਬ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਹੈ 177ਵਾਂ 177th ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਹੈ IIT ਬੰਬੇ ਦਾ,
उस तो बाद अगला रैंक आया है 185वां IIT दिल्ली का। उस तो बाद IIS बैंगलोर है, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है जिहड़ा बैंगलोर, ਉਹਦੀ रैंकिंग आई है 186वीं 186th रैंक है। IIT मद्रास की रैंकिंग आई है 255वां। तो IIT कानपुर की जो रैंकिंग आई है 277वीं। तो IIT जो खड़गपुर है उसकी रैंकिंग आई है 280वीं 280th रैंक जिहड़ा आया है IIT खड़गपुर का। इस लिस्ट में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की नैशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टैक्नोलॉजी है जी NUST इस्लामाबाद है, उन्होंने 358वां रैंक मिला है। किहड़ा रैंक मिला है? 358वां। तो इंडिया के जो टॉप रैंक मिला है यूनिवर्सिटी IIT बॉम्बे नूं, वो रैंक है 177वां। जिसों आप देख सकते हैं कि साडे एजुकेशन का जो लैवल है वो वर्ल्ड वाइड कित्थे है खड़ा। विनोद राय ने जिहड़े फॉर्मर CAG सन, कैग सन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग इन द BCCI। जो BCCI के ड्यूटी ते सन वो बारे जो उन्होंने घटनावां है विराट कोहली बारे या उन्हें होर टीम बारे जो उन्होंने लिखा है, उन्होंने अपनी बुक लॉन्च की है नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स इन द BCCI। उस बुक तो बाद काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। तो कौन सन? विनोद राय जी। जो PM मोदी ने, उन्होंने जो उमिया माता मंदिर है जूनागढ़ गुजरात के विच, ਉਹਦਾ 14वां फाउंडेशन डे मनाया है, उन्होंने वर्चुअली अटेंड किया है। वर्चुअली भाव वीडियो के उत्ते ही उन्होंने ऑनलाइन जिदा उन्होंने अटेंड किया है 14वां फाउंडेशन डे, वो उन्होंने संबोधन किया है। उमिया माता मंदिर कित्थे है? जूनागढ़ गुजरात के विच। जूनागढ़ गुजरात, ये है जूनागढ़ गुजरात। जिस तरह आप पहला भी गल की, श्रीलंका ने अपने आप को डिकलेयर करता है डिफाल्टर। तो उन्होंने ये दसिया है कि उन्होंने बाकी देशों जिहड़ा करजा लिया है वो नहीं चुका सकता है। अगली जो न्यूज़ है हिमाचल प्रदेश तो है। हिमाचल प्रदेश कांगड़ा टी बहुत फेमस है। वो जल्दी ही उन्होंने यूरोपीयन कमीशन वालों GI टैग मिलेगा। GI टैग की होंदा है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। उस तो ये टैग मिलने तो बाद जी कांगड़ा टी है वो यूरोप के भी अपना बिजनेस कर सकेगी। कांगड़ा टी नूं जो इंडियन GI टैग ही 2005 दे विच मिलिया ही। अगली न्यूज़ ये है BCCI के जिहड़े सैकटरी ने जय शाह, कॉन्ट्रोवर्सी भी रहे। अमित शाह जी के बेटे ने जय शाह, उन्होंने अपॉइंट किया है मैंबर ऑफ बोर्ड ICC दे विच, ICC क्रिकेट कमेटी दे विच मैंबर बोर्ड उन्होंने अपॉइंट किया गया है। तो जो महिला जबरदन ने श्रीलंका दे, उन्होंने अपॉइंट किया एज ए फॉर्मर प्लेयर रिप्रजेंटेटिव, एक मतलब रिटायर प्लेयर के तौर पर उन्होंने अपॉइंट किया ICC वालों क्रिकेट कमेटी दे विच। ते इंडिया के वालों जो BCCI सैकटरी ने जय शाह इन्हों अपॉइंट किया है। 2021-22 दे विच इंडिया दे विच जो गोल्ड की इंपोर्ट आ वो 33% 33.34% जी है वो वधी है पिछले साल नालों। तो इंडिया के विच इस बार जो 46.14 भाव 46 बिलियन रुपयों का जो गोल्ड है इंपोर्ट होया है। गोल्ड की जो डिमांड है बहुत ज़्यादा वधी है इंडिया के विच इस बार। जो फॉरेन सैकटरी ने हर्षवर्धन श्रिंगला जी, हर्षवर्धन श्रिंगला फॉरेन सैकटरी,
ਉਹ ਹੁਣ ਜੋ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਾਹਦੇ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਹਿਣਗੇ, G20 ਸਮਿਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੇਮਸ ਸਮਿਟ ਹੈ G20। ਜੋ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਖੁਦ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਨੌਲੇਜ ਰਹੇਗੀ ਹਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ G20 ਸਮਿਟ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਚੀਫ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਹਿਣਗੇ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਸ਼੍ਰਿੰਗਲਾ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਇਕੁਏਡਰ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਸੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ। ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਨ ਕੰਟਰੀ ਇਕੁਏਡਰ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਵਾਈਲਡ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ। 2026 ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗੀ 2026 ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਗੇਮਸ ਨੂੰ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ 4% ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਨ ਆਈਸਾਰਕ ਇੰਡੀਅਨ SME ਐਸਿਡ ਰੀਕਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜੋ ADB ਹੈ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ADB ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 2022-23 ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ GDP ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ 7.5%, ਅਤੇ ਜੋ 2023-24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ 8%। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ADB ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ADB ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, $2 ਮਿਲੀਅਨ ਜੋ ਲੋਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਲੋਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ PRF ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੈਡੀਨੈਸ ਫਾਈਨਾਂਸਿੰਗ ਲੋਨ ਟੂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਟੂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰੈਜ਼ੀਲੈਂਟ ਅਰਬਨ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ, ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜੋ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਮ ਔਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ IFIE, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਚੇਂਜ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 2021 ਦਾ। ਉਹ MP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਮੰਗੂ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ CM ਨੇ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਐਟ ਕਿਸ਼ਾਬਾਊ ਠਾਕਰੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੈਂਪੀਅਨਸ ਆਫ ਚੇਂਜ ਦਾ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, MP ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਮੰਗੂ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਅਤੇ CM ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਬਾਊ ਠਾਕਰੇ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਫੋਰਮ ਔਨ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨਮੀ IFIE ਵੱਲੋਂ। ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 2021 ਦਾ ਟਰੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਜੋ ਹੁਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ MCQ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਜੋ 2021 ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੁੰਬਈ ਐਂਡ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, UNFAO ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਫੂਡ ਐਂਡ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਆਰਬਰ ਡੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 38th ਸਿਆਚਿਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ
ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹਦਾ 38th ਸਿਆਚਿਨ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। 65 ਸਟੋਨ ਜਾਰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗੋਲਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੀਮਾ ਹਸਾਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਰ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸੀ ਜੌਨ ਹੈਨਰੀ ਨੂੰ ਐਂਡ ਜੇਮ ਫਿਲਿਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਸਨ ਇਹ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਜਾਰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਰ ਜੋ ਹੈ 65 ਜੋ ਸਟੋਨ ਜਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਪੀਰੀਅਡ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਕਾਲ ਦੇ ਜੋ ਜਾਰ ਨੇ, ਭਾਵ ਘੜੇ ਟਾਈਪ ਮਟਕੇ ਟਾਈਪ ਨੇ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਨੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਰਦਾਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਬਣੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਿਨੋਰਿਟੀ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਤਸਵ ਐਪ। ਉਤਸਵ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜੋ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਦੋ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਡੋਨਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ, ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਤਸਵ ਪੋਰਟਲ ਜਿਹੜਾ। ਡਾਕਟਰ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਂਧੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਲੈਪਰੋਸੀ 2021 ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਂਧੀ ਅਵਾਰਡ 2021 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਪਰੋਸੀ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਲੈਪਰੋਸੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ। ਤੇ ਐਜ ਏ ਜੋ ਟਰਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੁਸ਼ਟ ਯੋਗਾ ਟਰਸਟ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਬਾਰੇ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਜਯੰਤੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਜੋ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ 1891 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 131ਵੇਂ ਜੋ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਹੌਲੀਡੇ ਜਿਹੜਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਹੌਲੀਡੇ 2015 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਲਸੋ ਨੌਲੇਜ ਡੇ ਤੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 72 ਫੁੱਟ 72 ਫੀਟ ਟਾਲ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਨੌਲੇਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਟੈਚੂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਅਗਲਾ ਸਟੈਚੂ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਲਾਤੂਰ ਜੋ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲਾਤੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 72 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਨੌਲੇਜ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ CM MK ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਸਮਾਥੋਨ ਨਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਮਿਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ 350 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੈ? 350 ਫੁੱਟ ਟਾਲ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਚੂ ਆਫ ਇਕੁਐਲਿਟੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਤੂਪਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ UGC ਹੈ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 2 ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ 2 ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੋਂ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਵੇ। ਬਟ ਜੋ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਆਈ 2020 ਵਾਲੀ, ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਜੋ UGC ਨੇ ਪਰਮਿਟ ਕਰਤਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ 2 ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਵੀ 2 ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ 2 ਰੈਗੂਲਰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਜੋ 4th ਟਾਈਟਲ ਆਫ FIH ਜੂਨੀਅਰ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2022 ਹੈ ਉਹ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਰਮਨੀ ਹੈ ਉਹ 2nd ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਫਸਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ 3rd ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਪੋਚਫਸਟ੍ਰੋਮ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪੋਚਫਸਟ੍ਰੋਮ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਰੈਂਕਿੰਗ ਹੈ 4th ਆਈ ਹੈ ਜੂਨੀਅਰ ਵੂਮੈਨ ਹਾਕੀ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਾਗੁਨੀ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ 21। ਫਾਗੁਨੀ ਨਾਇਰ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲਿਆ? ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਨਾਇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਐਪ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਫਾਗੁਨੀ ਨਾਇਰ ਜੋ ਔਨਲਾਈਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ 2021 ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ ਅਵਾਰਡ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਨੈਕੋ 'ਚ ਹੋਣਾ ਹੈ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ AM ਨਾਇਕ ਨੂੰ। ਉਹ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ L&T ਗਰੁੱਪ ਦੇ, ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟਰਬੋ ਗਰੁੱਪ। L&T ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜੋ ਹੈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਵਰਲਡ ਚਾਗਾਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਡੇ। ਇਹ ਚਾਗਾਸ ਜੋ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਸੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵਰੀ ਕੇਸ ਟੂ ਡਿਫੀਟ ਚਾਗਾਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਥੀਮ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਗਾਸ ਡੇ ਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਐਂਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਵਰੀ ਕੇਸ ਟੂ ਡਿਫੀਟ ਚਾਗਾਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। 16 ਸਾਲ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰਗਨੰਦਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੀਸ਼ੀਅਸ ਰੇਜਵੇਕ ਓਪਨ ਚੈਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ। ਜੋ ਓਪਨ ਚੈਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ ਰੇਜਾਵਿਕ ਜੋ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ 16 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰ ਪ੍ਰਗਨੰਦਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। BPCL ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ GDP ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਕੀਤੀ ਸੀ 8.7%, ਬਟ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ 8%। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ 8% ਹੋਏਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ 8.7% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8% ਕਰਤੀ ਹੈ 2023 ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਈਅਰ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6.6% ਕਰਤੀ ਹੈ, 7.6% ਤੋਂ 1% ਘੱਟ ਕਰਕੇ, ਡਿਊ ਟੂ ਕਰੋਨਾ ਪੈਂਡੇਮਿਕ, ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਰ, ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ
ਚਾਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਉਂਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਾਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਨੇ, ਪਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਕਮੇਟੀ ਔਨ NGOs, ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਫਾਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੇ ਅੰਬੈਸਡਰ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਕਲਚਰਲ ਰਾਈਟਸ। ਇੱਕ ਰੇਅਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੇਅਰ ਪ੍ਰਜਾਤੀ ਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਭਾਵ ਤਿਤਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਾਮ ਕਿੰਗ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਬਨਿਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਅਭਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, RGSA ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, 2026 ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। PM ਮੋਦੀ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟਸ PM ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਇਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਉਹ ਇਨੈਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 75 ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2-day ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ 12 ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਐਂਡ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਵੀਰ ਜਯੰਤੀ। ਸਸ਼ਸਤਰ ਸੀਮਾ ਬਲ ਹੈ, SSB ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਪਾਵਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸ਼ਕਤੀ। TFFR ਜੋ ਟੀਸਟਾ ਫੀਲਡ ਫਾਇਰਿੰਗ ਰੇਂਜ ਹੈ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟਲੀ, ਜੋ ਆਰਮੀ ਅਤੇ SSB ਨੇ, ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਆ ਰਾਈਟਰ ਪ੍ਰੇਮ ਰਾਵਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬੁੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਹੀਅਰ ਯੂਅਰ ਸੈਲਫ, ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਪੀਸ ਇਨ ਏ ਨੋਇਜ਼ੀ ਵਰਲਡ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰੋਂਗਲ ਬੀਹੂ ਜਾਂ ਬੋਹਾਗ ਬੀਹੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰ ਸਟਾਰਟਡ ਏ ਸਵਾਨਿਧੀ ਸੇ ਸਮਰਿੱਧੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਟੇਟਾਂ ਅਤੇ 126 ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ, ਉਹ ਨੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਵਾਰਡ 2022 ਮਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੋ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਟ੍ਰੈਂਟ ਬੋਲਟ ਨੂੰ, ਜੋ ਫਾਸਟ ਬੋਲਰ ਨੇ, T20 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ, ਅਤੇ ਵੂਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਫੀ ਡਿਵਾਈਨ ਨੂੰ। ਹਿਮ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਟੂ ਸੈਟਲ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੈਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਿਮ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਸਕੀਮ। ਮਿਥੁਨ ਮੰਜੂਨਾਥ ਵਨ ਸਿਲਵਰ ਇਨ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਔਰਲੀਅਨ ਮਾਸਟਰਸ 2022। ਜਿਹੜਾ ਔਰਲੀਅਨਸ ਮਾਸਟਰ 2022 ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਥੁਨ ਮੰਜੂਨਾਥ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਫਸਟ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਨੇ ਟੋਮਾ ਜੂਨੀਅਰ ਪੋਪਾਓ ਜੇ ਫਸਟ ਆਏ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮਿਥੁਨ ਮੰਜੂਨਾਥ ਨੇ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਇਹ ਹੈ, IF ਸਾਈਨ ਵਿਦ IIT ਮਦਰਾਸ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਟੂ ਮੇਨਟੇਨ ਵੈਪਨ ਸਿਸਟਮ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ IIT ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੈਪਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਵਾਸਤੇ। ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ IIT ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਵਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ IIT ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ
2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟਰੀਟ ਚਾਈਲਡ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਟਰੀਟ ਚਾਈਲਡ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਟਰੀਟ ਚਾਈਲਡ ਵਰਲਡ ਕੱਪ, ਉਹ 2023 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕਰੂਗਾ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਆਰਟ ਡੇ ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹਿਮਾਚਲ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਵਾਟਰ ਕਨਕਲੇਵ 2022 ਇਨਾਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮਿਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਮ ਆਦੀਸੇ ਅਵਾਰਡ 2022 ਵਾਸਤੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ 108 ਫੀਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੈਚੂ ਹੈ ਉਹ ਮੋਰਬੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੋ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦੀ 108 ਫੁੱਟ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਰਹੇਗੀ ਮੋਰਬੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਤੀਸਰਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਫ ਦਾ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਪਚੂਨ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਮੋਸਕਵਾ ਉਹਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਿਊਡ ਲੇਜ਼ਰ ਮਿਸਾਈਲ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲੈਥਲ। ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਮ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10,000 ਸਕੋਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਕੋਰ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। 10,000 ਸਕੋਰ ਜੋ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੂਸਰੇ ਐਸੇ ਪਲੇਅਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਡੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਜੋ PDF ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੋ ਪਾਵਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ PDF ਜੋ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਟਾਈਪ ਕਰਨ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹੀ ਨੋਟ ਨੂੰ ਮੈਂ PDF ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਨੋਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ PDF ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਜੋ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੋਟਸ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।